खुदी को इतना बुलंद खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। जद मुल्क आज़ाद होया सीगा उदों भी जिहड़ा नौजवानों ने वध चढ़ के शहादत दी ते फिर किते जाके मुल्क नूं जिहड़ी है आज़ादी प्राप्त होई सी। उस दे जिहड़ा दूसरा पार्ट जे गल कीती जावे दिल्ली दीआं बरूहां ते डटे होए सीगे किसान और किसानी अंदोलन दे विच वध चढ़ के नौजवानों ने हिस्सा पाया अते अपनी जीवन का भी बलिदान दे दिता। ओह जे एक मंजर जिहड़ा भावें अज सरकारां नूं झुकना पिया उन्हां नूं जिहड़ा किसानी दी जिहड़ी अंदोलन दे विच सिर झुकाना पिया क्योंकि किसान अपने ही एक दृढ़ निश्चय के नाल दिल्ली दीआं बरूहां ते जाके बैठे सीगे अते उन्हां दा कहना सीगा कि जदों तक खेती काले कानून जिहड़े ने इन्हां दे लई फांसी दा फंदा ने जद तक ये रद्द नहीं होंदे उदों तो असीं दिल्ली दी बरूहां ते डटे रहांगे। बहुत कुछ होया, हुकूमतां ने बहुत कहर ढाए, बहुत लछण लाए गए। कदे नैशनल फ्लैग नूं लैके तिरंगे नूं लैके दिल्ली दे विच जिहड़ा हैगा इशू खड़ा कर दिता गया। कदे किसानां नूं खालिस्तान दा दर्जा दिता गया, कदे कुछ कहा गया, कदे किसानां नूं कहा गया कि ये तां अतवादी ने। पर किसान अपनी जिहड़ी मात धरती जिहड़ी पंजाब दी धरती दे लई दिल्ली दी बरूहां ते ही डटे रहे और अज भावें किसानी अंदोलन जित गया हैगा। अज जिहड़े शहीद होए ने उन्हां दी शहादत दा मुੱਲ मुड़दा नज़र आ रहा है। मिलाने इहो ਜਿਹੇ परिवार दे नाल जिथे एक नौजवान जिहड़ा जदों तो किसानी अंदोलन शुरू होया सीगा चाहे वह पंजाब तो शुरू होया सीगा पटियाले की धरती तो हामी का नारा मारते हुए उन्हों का कहना सीगा कि जद तक जिहड़े बिल वापस नहीं होंदे उदों तक मोदी सरकार दे नाल हिक नाल हिक जिहड़ी जोड़ के लड़ते रहांगे अते मूँह तोड़वा जिहड़ा जवाब मोदी सरकार नूं देवांगे। पहुंचे हैं तुहानूं दिखा देना चाहना घर दीआं तस्वीरां बहुत ही छोटे जमींदार ने किसान ने और किस तरह के नाल रहना सहना तुसीं देख सकते हो। घर दीआं तस्वीरां कुछ ज़्यादा मतलब कि कच्चा ही घर हैगा हाले भी और उन्हां दे घर दे ने गलबात करते इन्हां दे नाल। सर की नाम है बाई जी तुहाडा? बलविंदर सिंह नाम आ जी साडा। जी बलविंदर जी की कहना है की नाम सीगा तुहाडे बेटे दा? साडे बेटे दा गुरप्रीत नाम सी जी। वो सानू कह के गया अवल तक काले कानून वापस नहीं होंदे अवल तक असीं वापस नहीं होवांगे। वो 7-8 दिन रहे जी उत्थे भी फिर आवांगे असीं दिल्ली नूं दुबारे मुड़ के। वो मुड़ के दिल्ली उत्तों आ रहे थे जी मुड़ के आंदे होए इन्हां दा राह च एक्सीडेंट हो गया ट्रक दे नाल जी। वो 12-13 जने थे ट्राली जी, 2 जणिਆਂ ਦੀ इन्हां दी डैथ हो गई जी। एक मेरे बेटे दी एक होर ਉਹ 70 साल ਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ 1-1:30 ਵਜੇ पता लग्या जी रात ਨੂੰ भी एक्सीडेंट हो गया अपनी ट्राली का। असीं करनाल पहुँचे जी, करनाल हस्पताल उत्थे डैड बॉडी लियानी जी असीं जाके जी। कल्ला कल्ला बेटा था जी मेरा 21 साल का। कौन कौन ने जी तुहाडे? एक बेटी दी होर जी, एक ओहदी माता दी, एक डैडी दा जी, ये बेबे बैठी है जी। हाँ जी भरा जी भतीजे हैं जी। और हाँ जी ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ? गुरप्रीत कई बारी मेरे पटियाले भी गया जी योगदान पाउण धरने च। फिर दिल्ली भी गया जी। दिल्ली पहली बार गया था जी, उत्थे 7-8 दिन लाए जी उन्होंने। 7-8 दिन उरे तो कह के गया जब तक मोदी काले कानून ਉਹ नहीं करेगा असीं इतरी उत्थे जांदे रहांगे जी। जी गुरप्रीत ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? 21 साल की उम्र थी जी गुरप्रीत की। BA क्लास च पढ़ता जी, सैकेंड है जी मोदी कॉलेज च पटियाले जी। हाँ जी हुण उसदियां मतलब कि ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ जी जे मोदी पहला नाम बनाता है काले कानून जी उत्थे असीं की लेने जाना सी दिल्ली जी। साडा घर पट्टिया गया जी, उत्थे जाण दी सानूं लोड़ नहीं पैंदी ती जे ना काले कानून रद्द पहले ही कर दिंदा जी। जदों पटियाले धरने लगदे ती कदे किते लगदे ती वो तां फिर गए जी दिल्ली दा महीने 2 महीने बाद जी। सरकारां दी गैर कानूनी होई जी।
ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਗਲਤੀਆਂ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜੀ? 2-2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ? 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ ਦੀ ਜੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਲੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜੀ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਹਲੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਿਲ ਜੇਗੀ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਤਾਈਂ। ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹਫਤੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਨੌਕਰੀ ਜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ? ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਜਾਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੇੜੇ ਲੱਗਣੇ ਪਏਗੇ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਈਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ BA ਕਰੀ ਹੋਈ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਉਰੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਭ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜੀ। ਬੇਟੇ ਵੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਕਦੇ ਖਾ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾ ਲਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਮੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਲੰਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਡਾ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਬੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਲਾਭ ਕੌਰ। ਬੇਬੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ? ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ 70-75 ਸਾਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਭਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾ, ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਮਾੜਾ ਕਰੇ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਦਰਾਓ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪਟਿਆਲਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਗ ਵਾਏ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਘਰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਲਲਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ, 2 ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁੱਕੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆ
ਤੜਫ ਤੁੜਫ ਕੇ ਵਗ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਐਡੀ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੋਠੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤਾ ਮੇਰਾ ਚਾਅ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਠੀ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਪਈ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਆ? 5 ਜੱਗ ਜਿਉਣ ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਐਡਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਦਹਿੰਦਾ, ਐਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਬੜਾ ਦੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਇਹ ਬਾਜਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਤੂੰ, ਗੋਲਟੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੇੜੀ ਨਾ ਬੇਬੇ ਦਮ ਕੰਮ ਕਰ। ਇੰਨਾ ਟਰੈਕਟ ਆ ਦੇਖ ਲੈ, ਟਰੈਕਟ ਖੜਾ ਜੀਰੀਆਂ ਦਾ ਢੋਂਦਾ ਸਨੌਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਲੈ ਕਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2 ਟਰੈਕਟ ਨੇ ਮੇਰੇ, 2ਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡੀ ਟਰਾਲੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ 50 ਕਿੱਲੇ ਤੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਬਾਜ ਮੰਗ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਲਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਰਵੱਈਏ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚਾਹੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੜੀਅਲ ਰਤੀਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਾ ਉਠਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰੁਲਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਟੁਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।